روشنیوں کی بہار میں چوکوں اور چھکوں کی برسات۔ قذافی اسٹیڈیم میں چھڑے گی کرکٹ کی عالمی جنگ۔ چیمپئنز ٹرافی کے میچز کے لیے ٹکٹ کی کھڑکی کھل گئی۔ جنرل سٹینڈز کے ٹکٹ 1 سے 2000 روپے، فرسٹ کلاس انکلوجر کی ٹکٹ 1500 سے 4500 روپے میں دستیاب۔ وی آئی پی انکلوجرز کا ٹکٹ 10 سے 20 ہزار میں ملے گا۔ قذافی اسٹیڈیم میں ہوں گے چیمپئنز ٹرافی کے بڑے مقابلے۔ چیمپئنز ٹرافی کے گروپ میچز اور پہلے سیمی فائنل کی ٹکٹوں کی فروخت کا آغاز ہو گیا۔ ٹکٹس کی قیمت 1000 سے 25,000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ جنرل اسٹینڈز کے ٹکٹ مختلف میچز میں 1000 سے 2000 پاکستانی روپے رکھی گئی ہے۔ سیمی فائنل میں جنرل انکلوجرز کی ٹکٹ 2500 روپے کی ہوگی۔ فرسٹ کلاس انکلوجرز کی ٹکٹ 1500 سے 4500 روپے میں دستیاب ہیں۔ پریمیم سیٹس مختلف کیٹیگریز میں 3000 سے 7000 روپے میں دستیاب ہوں گی۔ وی آئی پی ٹکٹ 5000 روپے سے 12500 روپے میں دستیاب ہیں۔ وی آئی پی انکلوجرز کی ٹکٹ 8000 سے 18000، گیلری کی ٹکٹس 10000 سے 25000 روپے میں دستیاب ہیں۔ نئے وی آئی پی انکلوجرز کے ٹکٹ 10000 سے 20000 روپے میں دستیاب ہیں۔ دبئی میں انڈیا کے میچوں کے ٹکٹس کے بارے میں جلد آگاہ کیا جائے گا۔ شائقین خود کو رجسٹر کرا لیں۔ فائنل کے ٹکٹس پہلے سیمی فائنل کے اختتام پر دستیاب ہوں گے۔ تمام ٹکٹس رجسٹریشن کے بعد ٹی سی ایس کی فرنچائز سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ چیئرمین پی سی بی کے شاندار اقدامات، لاہور کے تاریخی کرکٹ اسٹیڈیم کی نئی لک کے چرچے۔ قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کے بعد 2 انکلوجرز ری لوکیٹ کر دیے گئے۔ پویلین بلڈنگ کے سامنے انکلوجرز کو ظہیر عباس اور ماجد خان کا نام دے دیا گیا ہے۔ ظہیر عباس اور ماجد خان انکلوجر کو وی آئی پی انکلوجرز کا درجہ حاصل ہے۔ رمیز راجہ اور سعید انور انکلوجر پریمیم اور سرفراز نواز، ایچ کاردار، عبدالقادر، جاوید میاں-داد انکلوجرز کو فرسٹ کلاس کا درجہ مل گیا۔ چیئرمین پی سی بی کی کوششوں سے قذافی اسٹیڈیم دنیا کے دیگر عالمی معیار کے اسٹیڈیمز کی طرح نظر آئے۔ اسٹیڈیمز کو پیشہ ورانہ انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے۔ قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن تکمیل کے قریب ہے۔ پی سی بی ہیڈ کوارٹرز اور پارکنگ کے داخلی راستے پر مین گیٹ نصب کر دیا گیا ہے۔ تمام انکلوجرز میں کرسیاں 2 روز میں لگا دی جائیں گی۔ اسٹیڈیم کی دونوں ایس ایم ڈیز کی ٹیسٹنگ مکمل کر لی گئی ہے۔ پی سی بی کی مین بلڈنگ پر کلائڈنگ شیٹس کی تنصیب بھی آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کے بعد 2 نئے انکلوجرز کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے۔ انکلوجرز کو ظہیر عباس اور ماجد خان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ ظہیر عباس اور ماجد خان کے نام پر پہلے جنرل انکلوجرز تھے، اب انہیں وی آئی پی انکلوجرز کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل اسکرین کے پیچھے موجود انکلوجرز کی جگہ تبدیل کر دی گئی ہے۔ رمیز راجہ اور سعید انور انکلوجر کو پریمیم کا درجہ دے دیا گیا۔ سرفراز نواز، ایچ کاردار، عبدالقادر، جاوید میاں-داد انکلوجر کو فرسٹ کلاس کا درجہ دے دیا گیا۔ اسٹیڈیم میں انٹری کے گیٹس کی مرمت کا کام بھی تیزی سے جاری ہے۔ اسٹیڈیم کے اطراف میں گرین بیلٹ پر کام ہو رہا ہے۔ پی سی بی حکام بدھ کے روز قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن پر تفصیلی بریفنگ دے گا۔ یاد رہے کہ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے 8 فروری کو قذافی اسٹیڈیم ٹرائی نیشن سیریز میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی میزبانی کرے گا، جبکہ 10 فروری جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے مابین ہونے والا دوسرا میچ بھی قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے یو ایس اے کرکٹ چیف ایگزیکٹو آفیسر سے ملاقات کی، جس میں اتفاق کیا گیا کہ دونوں کرکٹ بورڈ سیریز کروانے کے پروگرام کو حتمی شکل دیں گے۔ محسن نقوی نے امریکہ کے کرکٹ کوچز کو پاکستان میں تربیت دینے کی پیشکش بھی کی۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کرکٹ کے فروغ کے بے پناہ مواقع ہیں۔ امریکہ میں کرکٹ کے فروغ کے لیے پی سی بی بھرپور تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی امریکی کرکٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جوناتھن جیکسن سے ملاقات میں پاک امریکہ کرکٹ سیریز اور پاکستان، امریکہ اور کینیڈا کے مابین ٹرائی سیریز پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں پاک امریکہ ویمنز ٹیمز کے درمیان ایک دوسرے کے ملکوں میں سیریز کرانے پر بھی مشاورت کی گئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے یو ایس اے کرکٹ کے سی ای او جوناتھن جیکسن کو ہر ممکن معاونت کی یقین دہانی کروائی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے امریکہ کے کوچز کو پاکستان میں تربیت دینے کی پیشکش بھی کی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے یو ایس اے کرکٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کے میچز دیکھنے کے لیے پاکستان آنے کی دعوت بھی دی۔ سی ای او امریکی کرکٹ جوناتھن جیکسن نے چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کی دعوت پر چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر پی ایس ایل سلمان نصیر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ لیپ ٹاپ اسکیم میں کون کون شامل؟ ابھی تک میرٹ کی منظوری نہ ہو سکی۔ طلباء کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم کا اجرا ارتباک کا شکار ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے میرٹ کی منظوری کے لیے سمری بھجوائی تھی۔ 40,000 طلباء کو لیپ ٹاپ دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔
लैप टॉप स्कीम में कौन कौन शामिल? अभी तक मैरिट की मंजूरी न हो सकी। मैरिट की मंजूरी न होने से तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम का इजरा न हुआ। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से पंजाब हुकूमत को भेजी गई लैपटॉप स्कीम की मैरिट की समरी ताहाल मंजूर न हुई। महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक जैसे ही मंजूरी मिलेगी लैपटॉप तकसीम का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि हुकूमत की जानिब से जनवरी में 40,000 तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान किया गया था। सोलर नेट मीटरिंग की पॉलिसी तब्दील करने का फैसला। एक्सपोर्ट यूनिट्स पर 26 रुपए फी यूनिट से बिलिंग होगी। इजाफी बिल्स की अदायगी सार्फिन को करना पड़ेगी। सार्फिन को यूनिट्स की बजाय टैरिफ की बुनियाद पर अदायगी करना पड़ेगी। नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग पर मुंतकिल करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। सार्फिन को यूनिट्स के बजाय टैरिफ की बुनियाद पर बिलों की अदायगी करना पड़ेगी। टैरिफ जो भी हो, इजाफी बिल्स सार्फिन ही अदा करेंगे। विफाकी हुकूमत ने सोलर सिस्टम पर नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट की पॉलिसी में तरमीम का फैसला कर लिया। नेट मीटरिंग के बजाय नेट बिलिंग समेत मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया गया। ज़राए ने बताया कि सार्फिन को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट्स की बुनियाद पर रेट मुकर्रर करके बिल्स भिजवाए जाएंगे। सार्फिन को इम्पोर्ट होने वाले यूनिट्स पर नेफ्रा टैरिफ के मुताबिक फी यूनिट कीमत पर बिलिंग होगी, जबकि एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स पर 26 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिलिंग होगी। इससे कबल नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट पर सार्फिन को यूनिट टू यूनिट रिलीफ दिया जा रहा था। नेट बिलिंग के तहत सार्फिन को हर सूरत बिलों की अदायगियां करना पड़ जाएंगी। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स 3 माह से बंद। डेडलाइन के बावजूद तामीराती काम ताहाल मुकम्मल न किया जा सका। वजीर मवासलात ने सिटी 42 की खबर का नोटिस ले लिया। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्ड एजुकेशन की तामीर पर काम तेजी से करने की हिदायत जारी की गई हैं। लाहौर में बच्चों की वाहिद लाइब्रेरी चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स 3 माह से बंद पड़ी है। 3 माह गुजर जाने के बावजूद ताहाल चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स की तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल नहीं हो सका। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स को नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। फरवरी के पहले हफ्ते में वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से चिल्ड्रन लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया जाना है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने 25 जनवरी तक चिल्ड्रन लाइब्रेरी की तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल करने की डेडलाइन दी थी। डेडलाइन के बावजूद तामीराती काम ताहाल मुकम्मल न किया जा सका। वज़ीर मवासलात ने चिल्ड्रन लाइब्रेरी के तामीराती काम बारे सिटी 42 की खबर का नोटिस ले लिया। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की तामीर पर काम तेजी से जारी। वजीर मवासलात मलक सुहेब अहमद बर्द का कहना है कि मंसूबे को रवां साल माह मार्च तक मुकम्मल कर दिया जाएगा। प्राइमरी और स्पेशलाइज्ड हेल्थ 70 करोड़ के नादहिंदा निकले। दोनों महकमों के जून के बाद टीसीएस को वाजबात अदा नहीं किए गए। टीसीएस ने सेंट्रल वेयर हाउस से अद्वियात मुहैया करना रोक दिया। महकमे प्राइमरी हेल्थ, महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ वाजबात अदायगी में ताहाल नाकाम। महकमा प्राइमरी हेल्थ और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ टीसीएस के 70 करोड़ के नादहिंदा। टीसीएस ने सेंट्रल वेयर हाउस से अद्वियात की फ्राहमी रोक दी। सरकारी और टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात की शदीद किल्लत का बहरान पैदा होने का खतरा लाहक हो गया। सेहत के दोनों महकमों की जानिब से मुल्तान रोड पर वसीओ अरीज वेयर हाउस और मेडिसिन डिपो कायम किया गया है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस के पास है। टीसीएस की जानिब से ही मेन स्टोर से अद्वियात सरकारी और टीचिंग अस्पतालों को सप्लाई की जा रही है। गुज़श्ता 7 माह से सेहत के दोनों महकमों ने टीसीएस को पैसे अदा नहीं किए। बकाया जात वाजबुल अदा होने पर टीसीएस ने सर्विसेज बंद कर दी। टीसीएस की जानिब से टीचिंग और सरकारी अस्पतालों के लिए अद्वियात की स्टोरेज और सप्लाई रोक दी गई है। पंजाब में 5 लाख से जायद गाड़ी मालिकान टोकन टैक्स नादहिंदा निकले। एक्साइज का टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ बड़ा फैसला। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करके सिस्टम में ब्लॉक करने की हदायत। जाली, फैंसी और गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ एक्शन भी तेज। रवा माह 1,12,000 से जायद चालान हुए। पंजाब में 5 लाख से जायद गाड़ी मालिकान टोकन टैक्स नादहिंदा निकले। अब टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ियां रोड पर चलाना मुश्किल हो गई। एक्साइज का टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ बड़ा फैसला। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करके सिस्टम में ब्लॉक की जाएगी। डीजी एक्साइज उमर शेर चट्ठा के मुताबिक गाड़ी मालिकान आगाही के बावजूद टोकन अदा नहीं कर रहे बड़े डिफाल्टर्स की गाड़ियां बंद की जाएंगी। 1 साल के डिफाल्टर्स के चालान किए जाएंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में 13 लाख के करीब गाड़ी मालिकान सालाना टोकन टैक्स अदा करते हैं। 8 लाख से ज्यादा गाड़ी मालिकान ने टोकन टैक्स अदा किया। 5 लाख से ज्यादा का टैक्स वाजिबुल अदा है। 3 अरब के करीब टोकन टैक्स की वसूली की जाना बाकी है। बैंकों और लीजिंग कंपनीज के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियों के टोकन टैक्स वसूली के लिए फौरी राबिता किया जाएगा। डीजी एक्साइज ने पंजाब भर में नाकाबंदी करके टैक्स वसूली का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब जाली, फैंसी और गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ एक्शन भी तेज हो गया। रवा माह 1,12,000 से ज्यादा चालान हुए। अब यहाँ पर बात करेंगे रमजान में उम्रा पैकेज महंगा हो गया। एयरलाइंस ने टिकट और होटल्स ने किराए बढ़ा दिए हैं। पीआई के लाहौर से जिद्दा 2 तरफा टिकट 1,87,000 रुपए तक पहुँच गई है। आखिरी अरसे में एक रात का इकॉनमी क्लास का कम अज कम किराया 600 रियाल तक होगा। मक्का मदीना में 5 स्टार होटल का सहरी के साथ एक दिन का कम अज कम किराया 2500, अफ्तारी के साथ किराया 3,000 रियाल तक पहुँच गया।
रमजानुल मुबारक में उम्रा महंगा हो गया। एयरलाइंस की टिकटों और होटल्स के किरायों में इजाफा कर दिया गया। 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार और इकोनॉमी क्लास उम्रा पैकेज बढ़ गया। यकम रमजान से एयरलाइंस की टिकट की एडवांस बुकिंग 1,62,000 रुपए से शुरू होगी। यकम रमजान से एयर ब्लू का लाहौर से जद्दा दो तरफा किराया 1,62,000 रुपए का हो गया। PIA की लाहौर से जद्दा दो तरफा टिकट 1,87,000 रुपए तक पहुंच गई। सऊदी एयरलाइंस का इकोनॉमी क्लास का टिकट 2,66,000 रुपए का हो गया। मक्का मदीना के होटल्स ने भी यकम रमजान से ईद उल फितर तक रेट बढ़ा दिए। पहले 2 अशरों में होटल का इकोनॉमी क्लास का कम से कम किराया 350 रियाल हो गया। आखिरी अशरे में एक रात का इकोनॉमी क्लास का कम से कम किराया 600 रियाल तक पहुंच गया। मक्का मदीना में 5 स्टार होटल का सहरी के साथ एक दिन का कम से कम किराया 2500 रियाल तक पहुंच गया। इफ्तारी के साथ 5 स्टार एक दिन होटल का किराया 3000 रियाल तक पहुंच गया। मदीना मुनव्वरा में 20 रमजानुल मुबारक तक एक दिन का 5 स्टार होटल का किराया 2500 से 3000 रियाल तक पहुंच गया। 4 स्टार होटल भी कम से कम एक दिन का किराया 1500 से 2000 रियाल तक पहुंच गया। शटल बस और 3 स्टार उम्रा पैकेज 4 लाख से बढ़ गया। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने हतमी हज पैकेज का ऐलान कर दिया। लॉन्ग हज पैकेज 10,75,000 रुपए जबकि शॉर्ट हज पैकेज 11,50,000 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक हज वाजिबात की तीसरी किस्त यकम से 10 फरवरी तक वसूल की जाएगी। वाज़ेह रहे कि शॉर्ट हज पैकेज की बुकिंग मुकम्मल हो चुकी है जबकि लॉन्ग हज पैकेज की बुकिंग जारी है। इसी तरह प्राइवेट आज़मीन हज की बुकिंग 31 जनवरी तक जारी रहेगी। जोहरन रोड पर नसब स्ट्रीट लाइट्स अरसे दराज से गैर फाल हैं। स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अंधेरे के बायस हादिसात और वारदातों में इजाफा होने लगा है। मजीद अहवाल जानेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल। इंतजामिया की गफलत के बायस ड्यूरन रोड गड़ी शाहू पर नस्बशुदा जो रोड लाइट्स हैं वो इंतजामी गफलत का शिकार होकर कई माह से बंद पड़ी हैं और जो जिला इंतजामिया है वो बर वक्त इन लाइटों को मरम्मत करके चालू करने में नाकाम है। यहाँ के जो मकीन है उनका कहना है कि कई माह से ये लाइटें बंद हैं और सड़क पर अंधेरे के बायस रात के औकात में बाहर निकलना मुहाल हो चुका है। जो यहाँ से गुजरने वाले राहगीर हैं उन्हें मुश्किलात का सामना रहता है। न सिर्फ ड्यूरन रोड बल्कि इससे जो मुल्हिका गलियां और सड़कें हैं वो भी अंधेरे में डूबी हुई हैं और अतराफ के जो इलाका मकीन है उनका रात के औकात में घरों से बाहर निकलना बिल्कुल मुहाल हो चुका है। तालीमी इदारे इस रोड पर मौजूद होने के बायस जगह जगह स्पीड ब्रेकर हैं जो कि दूर से आने वाली ट्रैफिक को बर वक्त नजर नहीं आते हैं, जिससे जो हादसात होना यहाँ पर मामूल बन चुका है, जिससे न सिर्फ इलाका मकीन बल्कि जो राहगीर हैं वो भी परेशान हैं। कुछ इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मजीद उनको किन मुश्किलात का सामना है और वो मजीद इस हवाले से क्या कहेंगे। बताएं जी, क्या कहेंगे आप? रोड लाइट्स नहीं जल रही यहाँ पर, अंधेरे में डूबा हुआ इलाका, किन मुश्किलात का सामना है आपको? साथ और बहुत ही मुश्किलात होती है आने में। अंधेरा बहुत खौफ आता है कुछ चोरी डकैती न हो जाए और खौफ इधर बहुत आता है। यहाँ हमारी सुनता भी कोई नहीं है। आपने कहा है किसी से शिकायत की हैं? हाँ की हैं, कोई भी नहीं सुनता। जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया जो है वो शिकायत के बावजूद ड्यूरन रोड पर नस्बशुदा रोड लाइट्स को चालू करने में नाकाम हो चुकी है। शहरी जो यहाँ अतराफ के इलाकों में रिहाइश पजीर है उनका ये कहना है कि रात के औकात में ड्यूरन रोड से गुजरते हुए खौफ महसूस होता है, खदशा रहता है कि कोई राहजनी या डकैती की जो वारदात है वो हमारे साथ ना हो जाए, क्योंकि इंतहाई अंधेरा है इस रोड पर और अंधेरे में गुजरते हुए जो लोग हैं वो खौफ महसूस कर रहे हैं, जबकि जो इंतजामिया है वो सोई हुई है और शिकायत के बावजूद लोगों को दरपेश मसाइल जो हैं वो हल नहीं किए जा रहे। ड्यूरन रोड और अतराफ के इलाकों में जो रिहाइश। जी रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। सर्कुलर रोड रेलवे स्टेशन से मुल्हिका अवामी पार्क इंतजामिया की नजरों से ओझल। पार्क की बैरूनी दीवार टूट फूट का शिकार, लाइट्स न होने से अंधेरे का राज। अंधेरे के बायस पैदल चलने वाले शहरी खौफो हरास का शिकार हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे उमैर अफसल से। जी उमैर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सर्कुलर रोड रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब, जहाँ पर आवाम की सहूलत के लिए बनाया जाने वाला जो पार्क है वो खस्ता हाली का शिकार है। छोटा सा पार्क है और सड़क के किनारे बनाया गया है ताकि यहाँ पर जो मुसाफिर हजरात हैं और उनके अलावा यहाँ पे जो इलाका मकीन हैं वो अपनी तफरीही सरगर्मियों के साथ अपना जो वक्त है वो यहाँ पर गुजार सकते हैं और दरख्तों और हरियाली में जो है वो अपना वक्त गुजार कर अपने आप को जो है वो आलूदगी और दूसरी भीड़ से जो है वो महफूज कर सकें और अपना खुशगवार वक्त यहाँ पर गुजार सकें। लेकिन बदकिस्मती से इंतज़ामिया की नज़रों से ओझल ये पार्क, इसके दीवार और इसके हिफाजती जंगले को जो है वो नशे के आदि अफराद उखाड़ कर ले गए हैं।
دیواری حفاظتی جنگلہ جو ہے وہ جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جبکہ پی ایچ اے کی انتظامیہ جو ہے وہ بھی یہاں سے غافل ہے اور کسی قسم کا جو ہے وہ گھاس اور کسی قسم کے جو ہریالی کے لیے ہیں وہ اقدامات نہیں کیے جا رہے، جس کی وجہ سے جو پارک ہے وہ اس وقت رات کا منظر پیش کر رہا ہے اور خاص طور پر رات کے وقت میں یہاں پر کسی قسم کے روشنی کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے، جس کے بعد یہاں سے گزرنے والے جو مسافر ہیں، شہری ہیں، راہگیر ہیں، انہیں خاصا خوف و ہراس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہریوں کو کہنا ہے کہ یہاں سے گزرتے وقت خوف و ہراس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈکیتی اور رازداری کے خدشات بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا انتظامیہ سے یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر جو پارک ہے اس کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ شہریوں اور علاقہ مکینوں کو جو تفریحی سرگرمی ٹھیک ہے عمیر، آپ کا بہت شکریہ۔ ریلوے قانونی مسائل کی آماج گاہ بن گیا، سیوریج کا ناقص نظام ہے، اندھیرے میں ڈوبی گلیاں مکینوں کے لیے درد سر بن گئی ہیں۔ انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل ریلوے کالونی کے مکین مسائل کے حل کے منتظر ہیں، اس حوالے سے مزید جانیں گے توقیر اکرم سے۔ جی توقیر، بتائیے گا۔ ریلوے کالونی میں اس وقت موجود ہوں اور یہاں کی صورتحال جو ہے وہ سنگین سے سنگین تر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسائل کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ یہاں پر سیوریج کا ناقص نظام، گلیوں میں اسٹریٹ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں ڈوبی ہیں، آوارہ کتے یہاں پر گھوم رہے ہیں اور اس طرح کے مسائل کی وجہ سے جو علاقہ مکین ہیں وہ نہ صرف پریشان ہیں بلکہ ہر وقت ان کے سر پر خطرہ منڈلاتا رہتا ہے کہ یہاں تو اندھیرے میں کوئی واردات ہو سکتی ہے، اگر واردات سے بچتے ہیں تو اندھیرے میں کوئی جو آوارہ کتے ہیں ان سے نہ کاٹ لیا جائے، اور اس طرح کے مسائل کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں۔ علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ جڑے سیوریج دا مسئلہ ہے، لائٹاں دا کدوں دا ہے تے انتظامیہ نو شکایت وغیرہ کیتی تسی؟ سر کم تو کم نا اسی جدوں دے 35-40 سال ہو گئے اتنے آئے نو، اسی نیلم سیل میں رہنے سا، جدوں دے اتنے آئے نا بھائی نے اتنے کوئی حل نہیں جی ہوندا پیا۔ ہاں جی پانی کھول کے جان گے سویرے پھر بند ہو جائے گا، بھائی نمازی بندے لنگتے ہیں تو بھائی سارے انہوں دے کپڑے خراب ہوتے ہیں، نکے نکے بچے ننگن تو آبادار ہوتے ہیں۔ لائٹاں وغیرہ وہ بھی کوئی نہیں گیا بھائی اتنے کسی دے کھمبے تے لائٹ نہیں جی لگی ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے سنا کہ یہ علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ سیوریج کا نظام کتنے عرصے سے خراب ہے، گلیوں کی لائٹیں خراب ہیں اور انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اور یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ خدارہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کروایا جائے تاکہ جی توقیر، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب پیکا ایکٹ کے خلاف چیئرنگ کراس پر پنجاب یونین آف جرنلسٹ کا احتجاجی مظاہرہ، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچٹ سمیت سیاسی سماجی وکلاء اور صحافی برادری نے شرکت کی۔ پیکا ایکٹ کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں صدر پی ایف یو جے جی ایم جمالی، سیکرٹری جنرل رانا عظیم، صدر پنجاب یونین آف جرنلسٹ میاں شاہد، صدر ایمرا آصف بٹ سمیت سیاسی رہنماؤں اور وکلاء برادری نے شرکت کی۔ احتجاج میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچڑ کا کہنا تھا کہ پسند اور ناپسند کی بنیاد پر صحافیوں سے دوہرا سلوک رکھا جاتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی پوری نسل کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو میں اس وقت موجودہ حالات کے مطابق، جو موجودہ حالات کا تقاضا ہے، جو موجودہ حالات اس وقت ہمارے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اکٹھا ہونا چاہیے۔ پیکا ایکٹ میں صحافیوں کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو ٹریبونل کے بعد سیدھا سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑے گا۔ رہنما تحریک انصاف عالیہ حمزہ کا کہنا ہے کہ جنون اور نظریے کو کبھی بھی قید نہیں کیا جا سکتا۔ پیکا ایکٹ اس لیے لایا گیا کہ میڈیا عوام کی آواز نہ بنے۔ صحافی بھائیوں کے ساتھ، اپنے یوٹیوبر بھائیوں کے ساتھ، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ساتھ، ہر اس پاکستانی کے ساتھ جو اس ظلم و جبر کا شکار ہے، ہم کھڑے ہیں۔ اور میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہ پیکا ایکٹ صرف اسی لیے لایا گیا ہے کہ آپ میڈیا پر سچ نہ بول سکیں، آپ ٹویٹ نہ کر سکیں، آپ عوام کی آواز نہ بن سکیں۔ سینئر صحافی اور سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے رانا عظیم کہتے ہیں کہ آج سے ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ اگر پیکا ایکٹ واپس نہ لیا گیا تو 14 فروری کو اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس جائیں گے۔ 14 فروری کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اسلام آباد میں پورے پاکستان سے صحافی دھرنا دیں گے انشاءاللہ۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اتنی تعداد میں صحافی
कभी नहीं निकले। माल रोड पर एहतजाज के बाद पंजाब असेंबली के मेन गेट के बाहर पीका एक्ट के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। कैमरामैन राना अयाज और उमर सलीम के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42।